ક્વાડ શિખર પછી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડેન, ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી એન્થની અલ્બાનેઝી તેમજ જાપાનના પ્રધાનમંત્રી ફુમિયો કિશિદા સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકો કરીને દ્વિપક્ષીય સંબંધોની સમીક્ષા કરી હતી. જો બાઇડેન સાથેની દ્વિપક્ષીય બેઠકમાં ભારત અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત બનાવવાના મુદ્દે ચર્ચા થઈ હતી. બંને નેતાઓએ પરસ્પરના હિતોને વધુ ઊંચાઈ પર લઈ જવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી એન્થની અલ્બાનેસે સાથેની દ્વિપક્ષીય બેઠક બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા મજબૂત દ્વિપક્ષીય સંબંધો ધરાવે છે અને તે સંબંધો વિશ્વ માટે લાભદાયી છે. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं. क्वाड और कल घोषित IPEF इसके सक्रिय उदाहरण है. आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी. I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. We should therefore listen carefully to the voices of the countries in the ASEAN, South Asia, as well as the Pacific Island countries, so as to further advance cooperation conducive in solving urgent issues facing the region. As the Indo-Pacific is reshaped, our Quad partnership is needed now more than ever to meet the challenges and threats of a less certain world, to shape that world for the better, and build a stronger, more cooperative Indo-Pacific region that respects sovereignty. The region is looking to us to work with them and to lead by example. That's why my government will take ambitious action on climate change and increase our support to partners in the region as they work to address it, including with new finance. We will act in recognition that climate change is the main economic and security challenge for the island countries of the Pacific. ટોક્યો ખાતે આયોજિત ક્વાડ શિખર સંમેલનને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ક્વાડ સંમેલને વિશ્વ પટલ પર મહત્વનું સ્થાન બનાવ્યું છે. આજે ક્વાડનું ફલક વ્યાપ્ત થયું છે અને સ્વરૂપ પ્રભાવશાળી થયું છે. આ બેઠકમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રીએ સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે અમારી સરકાર ક્વાડ નેતાઓ સાથે પરસ્પર હિતોના વિષયોમાં કાર્ય કરશે. આ સંમેલનમાં ભારત, અમેરિકા, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાના રાજનેતાઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. एक्सेलेंसी, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है. आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है. हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है. क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है. કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાએ જીનીવામાં WHOના હેડક્વાર્ટર ખાતે વિશ્વ આરોગ્ય સભાના 75મા સત્રમાં સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સ્થિતિસ્થાપક વૈશ્વિક આરોગ્ય સુરક્ષા માળખાનું નિર્માણ કરવા માટે WHOના મજબૂતીકરણની જરૂર છે. સાથે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના દિશા નિર્દેશનને ઉજાગર કરતા કહ્યું હતું કે રસી, ઉપચાર અને દવાઓની સમાન સુલભતા માટે WHOની મંજૂરીની પ્રક્રિયા સુવ્યવસ્થિત કરવાની જરૂરિયાત છે. This year's theme, linking peace and health, is timely pertinent because
there can be no sustainable development, universal health and well-being without peace. India firmly believes that WHO has a central role to play in achieving the goal of health for all in an objective and result-oriented manner. It should be our collective efforts to ensure that WHO is fit for the purpose to deal with contemporary realities. India would like to highlight that beside equitable access to medical countermeasure aspects related to intellectual property, need for cost-effective research, technology transfer, and regional manufacturing capacities must remain an important focus area. આસામમાં 22 મેથી વરસી રહેલા મુશળધાર વરસાદના પગલે પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. કચહાર જિલ્લામાં એકનું મોત થતાં મૃત્યુઆંક 25 થયો છે. હાલની સ્થિતિમાં 1700થી વધુ ગામોમાં પાણીનો ભરાવો યથાવત છે, જેના પગલે 6,50,000 લોકો પ્રભાવિત થયા છે. નગાવ જિલ્લામાં સૌથી વધુ 3,50,000 વ્યક્તિ, જ્યારે પચહાર જિલ્લામાં 2 લાખ વ્યક્તિ પ્રભાવિત છે. પૂરગ્રસ્ત લોકોની મદદ માટે રાજ્ય સરકાર જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ પૂરી પાડી રહી છે અને રાજ્યભરમાં 656 રાહત શિબિર અને રાહત કેન્દ્રો કાર્યરત થયા છે. રાજ્યના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ તરીકે સ્થાન મેળવનારા નીમાબેન આચાર્યના વડપણ હેઠળ ગુજરાત વિધાનસભા વધુ એક સિદ્ધિ હાંસલ કરવા જઈ રહી છે. ગુજરાત વિધાનસભા ખાતે આગામી જુલાઈ માસમાં 1 દિવસીય સત્રનું આયોજન કરાશે, જેમાં ધારાસભ્યો તરીકે વિદ્યાર્થીઓ બિરાજમાન થશે. આ અંગેના આયોજનની રૂપરેખા ઘડી કાઢવામાં આવી છે અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ દ્વારા સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સત્રમાં 182 વિદ્યાર્થીઓ જેઓ ધોરણ 11 અને 12માં અભ્યાસ કરે છે તેમના માટે યુવા સંસદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વિદ્યાર્થીઓ જેમને 1 દિવસીય સત્રમાં બોલાવવાના છે તેમની પસંદગી રાજ્યના ખૂણે ખૂણેથી કરવામાં આવી રહી છે. યુથ પાર્લામેન્ટ પણ કરવી કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને યુવાનોને લોકશાહીની પ્રણાલિકા, લોકશાહીની સિસ્ટમ, લોકશાહીની વેલ્યુ અને કઈ રીતે સાંસદ ચાલે, વિધાનસભા ચાલે, કેવી રીતે સરકાર પરફોર્મ કરતી હોય છે, આ બધી જ માહિતી 1 to 1 એ લોકોને પ્રેક્ટિકલી મળે એ હિસાબે આપણે આ એક પાર્લામેન્ટ યુથ પાર્લામેન્ટ કરવાનો પ્રોજેક્ટ એક સંસ્થા સ્કૂલ પોસ્ટ નામની અમારી પાસે લઈ આવી અને અમે લોકોની પ્રોજેક્ટ અમને પસંદ આવ્યો અને અમે આ વિષયની મીટિંગ રાખીને ચર્ચા કરી છે. ગુજરાતના જૂના સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યસભર નાટ્યકળાના વારસાને પુનર્જીવિત કરવાના ભાગરૂપે રંગ સંગમ કાર્યક્રમ અમદાવાદ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો. દર્શકો સમક્ષ આ નાટકોના ગીતોને રજૂ કરીને લોકોમાં જૂના મનોરંજન પ્રત્યે એક અનોખો લગાવ ઊભો કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ કાર્યક્રમ અમદાવાદ સહિત રાજ્યના મુખ્ય શહેરોમાં પણ લઈ જવાશે, જેના દ્વારા લોકોને આપણી પુરાણી રંગભૂમિના રસપ્રદ અને રોમાંચક મનોરંજનની ઝલકો જોવા મળશે. અમારી અપેક્ષા પ્રેક્ષકો પાસેથી એ જ છે કે આ એક અલાયદો અનોખો કાર્યક્રમ છે એને અમને વિશ્વાસ છે કે એ લોકો ખરેખર બહુ જ સારી રીતે માણશે. અને હું તો માનું છું કે આ રંગભૂમિના ગીતો જેમાં સરળતા છે, જેમાં મેલેડી છે, જેમાં અભિનેતા છે, એવા ગીતો આજની યંગ પેઢીને પણ આકર્ષશે અને લોકોને એક સરખું મનોરંજન આપશે. અંકલેશ્વર તાલુકાના અંદાડા ગામનો એક પરિવાર કાળઝાળ ગરમીમાં મધમાખીઓ માટે પાણી પૂરું પાડી એક ઉત્તમ સેવા માટેનો ઉદાહરણરૂપ બન્યો છે. ઘરના વાડામાં ઝાડ પર લાગતા મધપૂડા પર બાજતી માખીઓ આ પરિવારની સભ્ય બની ગઈ છે. દિવસમાં 3 થી 4 વખત મધમાખીઓને પાણી પીવડાવી તેની તરસ छिपाવી તેમને રાહત આપી રહ્યા છે. મધમાખીઓને પાણી પીતી જોવી એ એક અનોખો અનુભવ જ કહી શકાય. પાણી ભરેલા પ્લાસ્ટિકના ડ્રમ ઉપરના ઢાંકણ પર મધમાખીઓ આવી અને ઢાંકણ પર રેડેલ પાણી પીને પરત પોતાના મધપૂડા તરફ ઉડી જતી હોય છે. મધમાખી ઉડી ગયા બાદ ઢાંકણ પરનું પાણી રીતસર ખલાસ થઈ જતું નજરે નિહાળી શકાય છે. લોકો પશુ પક્ષીને જેવી રીતે પાણી પીવાડે એવી રીતે અમે મધમાખીને પણ એક
પાણી પીવડાવીએ છીએ. આ મધમાખી ઉનાળાની અંદર 4 મહિના રહે છે અને અસંખ્ય પાણી પીવા મધમાખીઓ નીચે અમારા અહીં ડ્રમ પર આવીને પાણી પીએ છીએ. અમે દરેક સદસ્ય અમે પાણી પીવડાવીએ, અમને કોઈને કરડતી નથી. મારા વાડાની અંદર 5 થી 7 મધપૂડાના છે એ છે અને બધી મધમાખીઓ મારા ડ્રમ પાસે આવે છે અને પાણી પીવા આવે છે અને હું દિવસમાં 2 થી 4 વખત એને પાણી પીવડાવું છું. અમને કોઈને કરડતી નથી અને અમારા ઘરના કોઈ પણ સદસ્ય અમને એને પાણી પીવડાવે. જૂનાગઢ ખાતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું 20 દિવસીય સંઘ શિક્ષા વર્ગ પ્રશિક્ષણ ચાલી રહ્યું છે. આ વર્ગમાં સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારના 300 જેટલા સ્વયંસેવકો સહભાગી થયા છે. આ પ્રશિક્ષણ વર્ગનો મુખ્ય આશય આદર્શ વ્યક્તિત્વ, આદર્શ સમાજ અને આદર્શ સંસ્કૃતિ ઘડતર અને જતનનો છે. આ કાર્યક્રમમાં દંડ, વ્યાયામ, યોગ, સૂર્ય નમસ્કાર આસન, પ્રાણાયામ વગેરેથી મન મજબૂત અને રાષ્ટ્રહિતકારી બને તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. સ્વયંસેવકોની કેડર ઊભી કરી અને રાષ્ટ્રની સર્વાંગીણ ઉન્નતિ માટે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ 1925થી સતત કાર્યરત છે. આજે જે સંચલનનો કાર્યક્રમ હતો એ સંઘ કાર્ય પદ્ધતિની વિશેષતા છે. વર્ગમાં સંચલન એ એક પ્રશિક્ષણનો ભાગ છે અને એ હેતુથી સ્વયંસેવકોના પગ સાથે પગ મળે, મન સાથે મન મળે, એ હેતુથી આ પ્રકારનું પથ સંચલન છે એ યોજવામાં આવતું હોય છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના 14 જિલ્લાઓના 1,23,000 જેટલા આદિજાતિ ખેડૂતોને કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના 2022-23 અન્વયે ખાતર બિયારણ કિટ્સ વિતરણનો ગાંધીનગરથી વર્ચ્યુઅલ પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આ યોજના અંતર્ગત આ વર્ષે ખરીફ સિઝન માટે આદિજાતિ ખેડૂતોને 0.5 એકર જમીન માટે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના 7 જિલ્લાના 75,000 જેટલા ધરતીપુત્રોને મકાઈનું બિયારણ અને ખાતર કીટ વિતરણ કરાશે. દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જિલ્લાઓના અંદાજે 48,000 લાભાર્થીઓને સુધારેલા શાકભાજીના બિયારણ ખાતર કીટ અપાશે. સરકાર દ્વારા 2012થી અમલમાં આવેલી આ કૃષિ વૈવિધ્યકરણની આ યોજનામાં દર વર્ષે ₹30 થી 35 કરોડના ખર્ચે અંદાજે 1 લાખથી વધુ આદિજાતિ ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવે છે. રાજકોટમાં આજે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી જાણતા રાજા નાટક નિહાળવા માટે પહોંચ્યા હતા. આ પૂર્વે તેઓએ ભાજપના નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી હતી અને ત્યારબાદ રાજકોટના પોલીસ અધિકારીઓ સાથે પણ બેઠક યોજી હતી. જે કામગીરી અને જે નવા આયામો જે હમણાં નક્કી કરવામાં આવ્યા છે અને જે રીતે કામગીરી આગળ વધારી રહ્યા છે, મને વિશ્વાસ છે કે રાજકોટના લોકો અને રાજકોટના સૌ નાગરિકોને આવનારા દિવસોમાં પોલીસ અને નાગરિક આ બેવની વચ્ચે અંતર જે છે એ હજી બી ઓછું થાય તે પ્રકારની પ્રક્રિયા હાથ ધરેલી છે અને હું આપને વિશ્વાસ અપાવું છું કે રાજકોટના સૌ લોકોને આ જે અંતર હતું એ અંતરની બદલે પોલીસ અને રાજકોટના નાગરિકો આ બેવના દો દિલ એક જાન જેમ કામગીરી પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે અને અમારા સૌ પ્રતિનિધિઓની જે માંગણી છે એ માંગણી રાજકોટના નાગરિકો માટેની છે અને પૂર્ણ કરવાની જવાબદારી ગુજરાત પોલીસ, રાજકોટ પોલીસ અને ગૃહ વિભાગની છે. એ અમે ખૂબ સારી રીતે પૂર્ણ કરશો એવો વિશ્વાસ છે અને એ રાજકોટના નાગરિકોનો મજબૂત અવાજ છે. મિટિંગમાં કરેલી વાત એ મિટિંગ સુધી જ સીમિત હોય છે, પરંતુ એમનો જે અવાજ હતો, એમની જે માંગણી હતી એ હું આપને વિશ્વાસ અપાવું છું કે રાજકોટના નાગરિકોના હિતમાં છે અને એ હિતમાં ધીરે 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 કરીને ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકોટના નાગરિક અને રાજકોટ પોલીસ એ બેઉ એક સમાન તમને દેખાશે, એક દિશામાં તમને દેખાશે એવો આપને વિશ્વાસ અપાવું. ડાંગ જિલ્લાના મુખ્ય મથક આહવા ખાતે આવેલી સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજમાં ઇનોવેશન ક્લબ અંતર્ગત 1 ડે સમર ઇન્ડક્શન વર્કશોપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત સરકારના આ નવતર પ્રયોગ અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એક ઇનોવેશન ક્લબ ઊભી કરવાની યોજના હેઠળ ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજો તથા વિદ્યાપીઠોને સામેલ કરીને આવી ઇનોવેશન ક્લબની રચના કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ નવા પ્રકારની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આત્મનિર્ભર બની શકે તે હેતુસર આ ક્લબની રચના કરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભમાં પ્રથમ જિલ્લા કક્ષાનો કેમ્પ આહવા સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો. સંતરામપુર ખાતે મહીસાગર જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી નિમિષાબેન સુથારના અધ્યક્ષ સ્થાને
લાભાર્થીઓને કીટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તે સાથે જ કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના વર્ષ 2022-23નો શુભારંભ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ યોજના હેઠળ મહીસાગર જિલ્લામાં ₹1,80,80,00,000ના ખર્ચે 6,603 આદિજાતિ લાભાર્થીઓને ઓનલાઈન અરજીના માધ્યમથી બિયારણ અને ખાતરની કીટનું વિતરણ કરાશે. મહીસાગર જિલ્લાના 6,000 જેટલા ખેડૂતોને હાથોહાથ સરકારશ્રી તરફથી કીટ વિતરણ કરી એમના આવકમાં વધારો થાય, ઉત્પાદનમાં સારું આવે અને એની પ્રગતિ થાય એના હેતુથી કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના અંતર્ગત આજે અમારા મહીસાગર જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી જિલ્લા પંચાયત, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી, કલેક્ટર શ્રી, ડીડીઓ શ્રી, તમામ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં આજે ખેડૂતોને હાથોમાં અમે મકાઈનું અને જે પ્રાકૃતિક ખેતીની જે વાત કરીએ છીએ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને અમારા મુખ્યમંત્રી સાહેબ, એ ઓર્ગેનિક કીટનું પણ પ્રોમો કીટ પણ અમે આપી છે, જેથી કરીને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળી અને જે ખેતીની ક્રાંતિ છે એમાં ઉત્પાદનમાં વધારો થાય. હવામાન ખાતાની આગાહીને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ અને તાપી સહિત રાજ્યના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવ્યો છે. ગત મોડી સાંજે ભારે પવન ફૂંકાયા બાદ આજે વહેલી સવારથી દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો, જેથી કાળઝાળ ગરમીમાંથી વહેલી સવારથી જ લોકોને ઠંડકનો અહેસાસ થયો હતો. જોકે વરસેલા વરસાદી ઝાપટાને કારણે કેરીના પાકને નુકસાનની ભીતિ છે. વરસાદને કારણે નોકરી પર જવા નીકળેલા લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જ્યારે તાપીમાં કેટલાક સ્થળોએ વરસાદ વરસ્યો હોવાના અહેવાલ છે. ડોલવણના ગળત ગામ સહિત આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા, જેને કારણે પાણી થઈ ગયું હતું. ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત તાપીના વ્યારા ખાતે 4 દિવસીય રાજ્યકક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધા યોજાઈ રહી છે. રાજ્યકક્ષાની કબડ્ડીની ભાઈઓ અને બહેનોની સ્પર્ધામાં કુલ 16 જિલ્લાની ટીમોએ ભાગ લીધો છે. આ સ્પર્ધામાં તાપી જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, કાકરાપાર અણુ વિદ્યુત મથકના સાઇટ ડાયરેક્ટર સહિતના મહાનુભાવોએ ઉપસ્થિત રહી ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ફિટ ઇન્ડિયાની નેમ સાથે શરૂ થયેલી ખેલ મહાકુંભની સફરમાં રાજ્ય અને દેશને અનેક સારા ખેલાડીઓ મળી રહ્યા છે. રમશે ગુજરાત, જીતશે ગુજરાતના નારા સાથે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના વર્ષમાં આ ખેલ મહોત્સવ ખૂબ સારી રીતે સંપન્ન થાય, ખેલાડીઓ ખેલદિલીપૂર્વક ભાગ લે અને અહીંના ખેલાડીઓના ટેલેન્ટ બહાર આવે અને આપણી આ સ્પર્ધા રાષ્ટ્રીય કક્ષા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી ખેલાડીઓની નિખરે એવી હું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી શુભેચ્છા પાઠવું છું. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં જિલ્લા ખેલ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર તપસ્યા રાઘવ અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ નવીન પટેલે આ ખેલ મહોત્સવનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ ખેલ મહોત્સવમાં દમણ જિલ્લાની તમામ ગ્રામ પંચાયત સહભાગી બનશે. 7 દિવસ સુધી અલગ અલગ પંચાયત વિસ્તારમાં આ ખેલ મહોત્સવ યોજાશે. ખેલાડીઓ ક્રિકેટ, વોલીબોલ, દોડ, બહેનો માટે ટગ અને વાર સહિત અન્ય રમતોનો સમાવેશ થાય છે. દમણના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી 2,500 ખેલાડી ખેલ મહોત્સવમાં જોડાયા છે. આ ખેલ મહોત્સવની અંદર અમારા પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલનું જે સપનું હતું કે ગામના દરેક યુવાનોનું પોતાની પ્રતિભા બહાર આવે અને એ રાષ્ટ્રીય લેવલે રમે, એવી ભાવનાથી આ ટુર્નામેન્ટ, ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ, વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ અને રનિંગ અને ટગ ઓફ વોર, આ 4 અમે ખેલોનું આયોજન કર્યું છે અને એ 7 દિવસ ચાલશે અને બધા જ ગામના ગ્રાઉન્ડ ઉપર આ ટુર્નામેન્ટ થવા જઈ રહી છે. આખા ગ્રામીણ વિસ્તારમાંથી 14 પંચાયતમાંથી 2,460 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો છે.